థీమ్ మనం మాట్లాడబోతున్నామండి, గ్లోబల్ కొలాబరేషన్ అండ్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్. చాలా మందికి కొలాబరేట్ చేయాలంటేనే చాలా భయం ఉంటుంది. సో కొలాబరేషన్ అంటే ఏంటి అసలు? ఎందుకు చేయాలి? ఎందుకు నీడ్ ఆఫ్ ద అవర్ ఈ రోజు? ఇప్పుడు పోస్ట్ లాక్‌డౌన్ తర్వాత అందరూ రెడీగా ఉన్నారు చేయడానికి ప్రతి ఒక్కటి. వి వాంట్ టు కొలాబరేట్ అంటారు. కానీ చాలా మందికి సరైన విధానం తెలీదు. అందుకోసం ఈ రోజు మనం ఈ థీమ్ లో ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ దిస్ టీమ్ నాతో పాటు ఉన్నారు. గ్లోబల్ సిఇఓ, రిడ్జీ స్కూల్స్ గ్లోబల్ సిఇఓ అండి. ఇది ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్ అండ్ ఆయన సిఇఓ గా చాలా అవార్డ్స్ తీసుకున్నారు. ఇండియాలోనే ఫస్ట్ సిఇఓ టు రిసీవ్ ఇన్ యూరోప్ లో అవార్డు తీసుకున్నారు రీసెంట్ గా. సో ఆయన ఉన్నారండి ఈరోజు. మిస్టర్ ఎంఎన్ఆర్ గారు, సో నమస్కారం అండి, స్వాగతం. నమస్తే మేడం, హౌ ఆర్ యు? I'm good. How are you doing, Andy? Thank you so much for being here. So you are excited to share all the views and everything to our audience today. About 10 lakhs and plus people are watching us. Of course. So we are talking about what is that we are going to give, what are the takeaways in this session అని ఉన్నారు ఇది చూస్తూ. సో అందరి కోసము ప్రతి ఒక్కరి ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అంటే ఏంటో వాళ్ళు విన్నారు నిన్న. ఈ రోజు దాంట్లో ఎలా కొలాబరేట్ చేసుకుంటామో మీరు చెప్పండి. Can you share your journey, sir? We heard a lot about you worked before coming to India and now taken over on the CEO of Ridzi Schools. You were working before internationally in Oman government. Oman lo chaala chesaru meeru, chaala samvatsaralu chesaru. You got a lot of name, fame and everything. And you worked heart to heart chesaru valto. Can you share your journey, sir? Yeah, I worked in Oman for 17 years, ma'am. I was advisor for Oman King and heading the infrastructure projects of $46 billion ports, which is one of the topmost ports in the world. Sohar Port in collaboration with Port of Rotterdam and Salalah Port. So these two are got fastest growing port award in the world. These are the very prestigious projects for Oman government. I was heading those royal projects and Oman reached number 8 in the world after this 17-year focused efforts with them. And even I was the technical advisor, legal advisor, and advising the government on various aspects, because certain aspects in the world, first time I have innovated in leadership, management, engineering and safety. Even I was contributed for a reduction of accident by 25% all over Oman. And this proactive project management and integrated planning also innovated by me in the international conference. All the ideas, proposals, concepts introduced by me first time in the world accepted by all international experts and 100% implemented by the Oman government, because this position normally they give to US, UK, Europeans only at the age group of 60 plus. I got this position at the age of 26 plus years. Very nice, sir. Excellent. So applause అందరూ చూస్తున్న వాళ్ళందరూ ఒక్కసారి ఇవ్వండి మన ఎంఎన్ఆర్ గారి కోసము. సో ఎందుకంటే and ఇప్పుడు మీరు ప్రెసెంట్ ఏం చేస్తున్నారు సార్? యు ఆర్ బ్యాక్ టు ఇండియా నౌ అండ్ గ్లోబల్ యు ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ రిడ్జీ గ్రూప్స్ కదా. సో కెన్ యూ షేర్ సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్? Yeah, present I am the CEO global for Ridzi group of companies. Our headquarters is in Italy. We are in Germany, Romania also. We are affiliated to Cambridge University. We are partner with British Council. We got Nobel Prize in year 2014. In last year we received 2 European Business Awards in competition with 150,000 companies in Poland. The jury is from former Prime Minister and Presidents of European Union. This is the most prestigious award in the world than Nobel Prize also. We got selected as Once to Watch and National Winner of Italy. You know that in preschool education Italy is number 1 in the world. Our founder Dr. Aparna Valluru, she's a psychology PhD from UK and she received Nobel Prize and she was selected as a most humanitarian person of the year 2019 from Guinness Book. And for topping all UK universities, she got this UK Queen Award. She is the first non-UK national to receive this prestigious award in the world history. And the first time in Indian history, we have given the curriculum to Telangana government. We are knowledge partner with Telangana government and we are partners with Tech Mahindra. We are alliance partner with ICICI Bank, HDFC, Religare and many more IT companies. And this is the world's first NLP based teaching and training methodology where our founder has wrote so many books and she has an experience in around 60 countries. She worked with United Nations and Red Cross and we are collaborate with the top university in the world, Temple University. So she published thousands of research papers also in preschool education. This was accepted by this all top experts in the world, and we bring this concept to India first time. We are the only school in India offering the European curriculum.
because the child growth is more from 0 to 7 years, and our curriculum starts at the age of 1.5 years. We got the MSME Best Award also last year in Delhi, and Best Curriculum Award in Bangalore as well. We got many more prestigious recognitions for this company. Sir, CIM SME Global దానికి కూడా మీరు చైర్మన్ గా ఉన్నారు, అండ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ ద మిషన్ విశ్వ భారత్ కదా, దాని గురించి కొంచెం చెప్తారా? బికాస్ ఆల్ ఆడియన్స్ వుడ్ లైక్ టు నో అండ్ రిక్వెస్ట్ యూ టు స్పీక్ ఇన్ తెలుగు సార్, సో బికాస్ మనకి NRIs లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ Telugu spoker and they understand better depth of Telugu. Sure. అంటే యాక్చువల్లీ CMSME గ్లోబల్ చైర్మన్ గా మా మిషన్ ఏంటి అంటే ఇండియాని నెంబర్ 1 ఇన్ ద వరల్డ్ చేయాలి FDI ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తోను. ప్లస్ ఇప్పుడు వీఆర్ ట్రయింగ్ టు షో ఇండియాని నెంబర్ 1 ఇన్ ద వరల్డ్ ఇట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ హబ్ అని చూపిద్దామని వీఆర్ ట్రయింగ్ అనమాట. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ ఇప్పుడు చైనాలో ఏవైతే ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయో ఒక 1000 ఇండస్ట్రీస్ వరకు దాన్ని మనం ఇండియాకి షిఫ్ట్ చేద్దామని ట్రై చేస్తున్నాము మా CMSME ద్వారా. మా గ్లోబల్ కౌన్సిల్ అని ఉంటుంది, నేషనల్ కౌన్సిల్ ఉంటుంది. వీఆర్ టీమ్ ఆఫ్ అరౌండ్ 6,000 పీపుల్. మాకు 1 lakh టార్గెట్ ఉంది రీచ్ అవ్వాలని. అంటే ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత పెద్ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్ నెట్వర్క్ చేయాలనేది నా కాన్సెప్ట్. నేను చేరినాకే జస్ట్ 4-5 daysలోనే 1000 members దాకా జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. అట్లానే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు 6,000 ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఉన్నారు. ఒక్కొక్కళ్ళని మనము 100 crores తీసుకెళ్ళినా నెక్స్ట్ 5 yearsలో టార్గెట్ 6 lakh crores ఇండియన్ జీడిపికి యాడ్ అవుతుందండి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన వీ విల్ బి ద సూపర్ పవర్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఇక్కడ ఏంటంటే నౌ హోల్ వరల్డ్ ఈజ్ ఐసోలేటింగ్ ద చైనా కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైం ఇండియా ఆ ఆపర్చునిటీస్ అన్ని గ్రాప్ చేసుకొని త్రూ కొలాబరేషన్ ద్వారా ఇక్కడ కోట్ల మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇప్పియాలి, ఎస్పెషల్లీ తెలుగు స్టేట్స్. నాకేంటంటే నేను ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర బట్ సెటిల్డ్ ఇన్ తెలంగాణ. నా మిషన్, నా విజన్, నా ప్యాషన్ అంతా నా స్టేట్కి నేనేం చేశానని నేను క్వశ్చన్ చేసుకుంటా పొద్దున్నేసిన కాడి నుంచి. సో వీళ్ళందరికీ ఒక అద్భుతమైన ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ మన యూత్, ఎస్పెషల్గా ఏపీ తెలంగాణ యూత్ అంటే నేను 100 దేశాల వాళ్ళతో పనిచేయడం జరిగిందండి. ప్రపంచంలో ఒక 2 లక్షల పైగా నేను పర్సన్స్ ఫ్రమ్ 100 countries తో డీల్ చేశాను. మన తెలుగు వాళ్ళకున్న తెలివితేటలు, ఆ నిజాయితీ, హార్డ్ వర్క్, సిన్సియారిటీ ఎవరికి ఉండదు ప్రపంచంలోనే ఎవరికి లేదు. బట్ మన వాళ్ళకి వాట్ దే ఆర్ మిస్సింగ్ ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్, నాలెడ్జ్, ఎక్స్పర్టైజ్. ఇప్పుడు నాకు 10 lakhs అబౌవ్ ఆఫర్స్ వచ్చినా కూడా అన్ని వదులుకొని నేను ఐ టుక్ ఏ డెసిషన్ లాస్ట్ వీక్ టు సెటిల్ ఇన్ ఇండియా అండ్ డెవలప్ దిస్. నేను యూరప్ పోనండి. నాకు ఈ హైదరాబాద్, ఆంధ్ర, ఈ మొత్తం దీన్నే యూరప్ చేయాలి. మనం ఎందుకు పోవాలి అక్కడికి? దీన్నే దుబాయ్ ఎందుకు చేయకూడదు? మన వాళ్ళకి మెంటర్ చేస్తే, మన వాళ్ళని అడ్వైజ్ చేస్తే, అందుకోసమనే గ్లోబల్ CEO నెట్వర్క్ అని చెప్పి 25 countries నుంచి ఐఎమ్ ద ఫౌండర్. అది డెవలప్ చేసాము. గ్లోబల్ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అని ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద వరల్డ్ కాన్సెప్ట్ అండి. ఇప్పుడు మిగతా అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఒక ఏరియాకి పెట్టుకుంటారు, సికింద్రాబాద్కి, ఇట్లాగా జూబ్లీ హిల్స్కి అని చెప్పి. ఇది మొత్తం 100% ఫోకస్ ఏంటంటే ప్రపంచ స్థాయి ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ని తయారు చేసి ఇండియన్ ఎకానమీని పైకి తీసుకొని వెళ్ళాలనే ఒక కాన్సెప్ట్తో నేను ఫౌండర్గా చేశాము. సో ఇప్పుడు కొన్ని లక్షల మంది నేను మెంటర్ చేశాను లీడర్స్కి, ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కింద. ఆల్మోస్ట్ నా టీమ్స్ అన్ని 10 world records దాకా బ్రేక్ చేయడం జరిగిందండి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో, సేఫ్టీలో. ఇప్పుడు మొన్న నరేంద్ర మోడీ గారు, నితీష్ గడ్కరీ గారు కూడా అడిగితే నేను 3 weeks బ్యాక్ నేను చెప్పాను ఖచ్చితంగా ఈ PP అనేది మ్యాండేటరీ చేయండి. కరోనాకి మనం ఎందుకు భయపడాలి? కరోనానే మనకి భయపడిపోవాలి. ఎందుకంటే మనము మాస్క్ పెట్టుకొని, గ్లౌజ్ వేసుకొని, PP మొత్తం సూట్ వేసుకొని పోతే ఏమైతుంది? దాని గురించి వీ హ్యావ్ టు బి ప్రొయాక్టివ్. ఇక్కడ నేను చెప్తుంది ఏంటంటే ప్రొయాక్టివ్ కాన్సెప్ట్లో 24 hours ప్రొయాక్టివ్గా ఉండండి. ఇప్పుడు నేను 20 years నుంచి నేనేం ఫిజికల్ మీటింగ్లు ఏం చేయడం లేదు. ఇప్పుడు ఇంత నెట్వర్క్ డెవలప్ చేసినా నేను వీడియో కాల్ చేయాలి, ఫోన్ కాల్ చేయాలి, వాట్సాప్ ద్వారానే ఇవన్నీ చేసి ఇప్పుడు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ గ్లోబల్ చైర్మన్గా ఉన్నా. 40 countries ఎక్స్పాండ్ చేసి వరల్డ్ రికార్డ్ బ్రేక్ చేశాను. సో నో నీడ్ దట్ మనం ప్రతి ఒక్కరిని పర్సనల్గా కలవాలా, ఫిజికల్గా కలవాలనే కాన్సెప్ట్ కొంచెం పక్కన పెట్టి దాని గురించి ప్యానిక్ అయిపోవడం మానేసి సొల్యూషన్ మీద ఫోకస్ చేసి, ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన రికమెండేషన్లో మెయిన్ ఏంటంటే డిజిటల్గా రన్ చేయండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఆఫీస్లో, పక్కన కూర్చొని మాట్లాడుకునేది ఉంది, స్కైప్లో మాట్లాడుకోవచ్చు. అన్నెసరీ మీటింగ్స్, మొత్తం ఫిజికల్ మీటింగ్ అవసరం ఏముంది? ఇప్పుడు ఏదైనా డాక్యుమెంట్ కావాలా, మెయిల్లో పెట్టుకోండి. ఏదైనా మాట్లాడుకోవాలా, ఇప్పుడు జూమ్లోనో, గోటు మీటింగ్లో పెట్టుకోండి, అయిపోయింది. రిస్క్ మినిమైజ్ అయిపోయింది కదా. అన్నెసరీస్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్ని నేను చూస్తున్నా హైదరాబాద్లో బర్త్డే పార్టీలు పెట్టే అపార్ట్మెంట్లో 25 మందికి ఒకేసారి కరోనా వైరస్ వచ్చిందంట. కొంతమంది పెళ్లిళ్ళు చేసుకుంటారు, వాళ్ళ కరోనా వైరస్ వచ్చి పక్క. దిస్ నాట్ ద రైట్ వే అండి. వీ హ్యావ్ టు డూ థింగ్స్ ఇన్ ఎ వెరీ లాజికల్ వే దట్ మేక్ సెన్స్ ఫర్ ద పీపుల్ కదా. ఇప్పుడు నేను 3 questions అడుగుతున్నా. March 1న లాక్డౌన్ ఎందుకు పెట్టలేదు? ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్ ఎందుకు బంద్ చేయలేదు?
ఆ రోజు వచ్చిన వాళ్ళందరినీ క్వారంటైన్ ఎందుకు పెట్టలేదు? హైదరాబాద్ లో ఎయిర్పోర్ట్ లో వచ్చిన వాళ్ళందరినీ ఆ రోజే క్వారంటైన్ చేస్తుంటే ఈ రోజు ఇన్ని లక్షల కోట్ల ఎకానమీకి ఈ పోయి ఉండేది కాదు. ఎందుకంటే మనము యూరోపియన్స్ కి మనకి తేడా ఏంటంటే వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న టాలెంట్ ని యూజ్ చేసుకుని వాళ్ళని గుర్తించి గౌరవిస్తారు. మన దేశం గురించి నేనేం కామెంట్ చేయను, మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయం ఇక్కడ ఏం చేస్తారో. సో ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా కరోనా వైరస్ కన్నా చాలా పెద్ద పెద్ద క్రైసిస్ నేను విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ నోటీస్ లో ఆ $26 బిలియన్ పోర్ట్ మునిగిపోతుంది ఫ్లడ్ వచ్చి అంటే 1 అవర్ నోటీస్ తో నేను సేవ్ చేసిన. ఇప్పుడు ఇక్కడ మేము చేస్తాము, చెప్తాము, యూజ్ చేసుకోండి, ఎక్స్పర్టైజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పినా కూడా వినేవాళ్ళు ఎవరు లేరు. బట్ అయినా కానీ పోస్ట్ లాక్డౌన్ తర్వాత చాలా మంది ఇప్పుడు ఈ రోజు నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఎస్టర్డే నుంచి చాలా మంది ఓపెన్ చేశారు వాళ్ళ ఆఫీసెస్, షాప్స్, ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ నార్మల్ అవుతుంది. సో ఈ పానిక్ కూడా చాలా మంది తగ్గిపోయింది. ఇప్పుడు నౌ 2 months మన గవర్నమెంట్ తీసుకున్న స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ రూల్స్ ప్రతి ఒక్కటి క్వారంటైన్ టైమ్, తర్వాత లాక్డౌన్, కంప్లీట్లీ షట్ డౌన్ ఎవ్రీథింగ్ అయిన టైము, ఇవన్నీ ప్రతి ఒక్కరికి ప్రాక్టీస్ అయ్యిందండి. యాజ్ అ సైకాలజిస్ట్ మెంటలీ, సైకలాజికల్ అండ్ ఫిజికల్, ఎమోషనలీ వాళ్ళందరికీ స్లో డౌన్ అయ్యి అందరూ ఇప్పుడు ప్రిపేర్డ్ ఉన్నారు. కంప్లీట్లీ దే ఆర్ రెడీ టు డూ సమ్ థింగ్స్ నౌ అండ్ ఆన్ ద కొలాబరేషన్ నౌ. సో కొలాబరేషన్ లో మనము కొన్ని టెక్నిక్స్ అండ్ టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ ఇద్దాము, స్ట్రాటజీస్ ఇద్దాము. మీరు నేను చాలా చోట్ల కొలాబరేట్ చేసాము, వీఆర్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ కాబట్టి అలా మన ఇద్దరం టుగెదర్ గా చెప్దాము. ఇవి డెఫినెట్లీ పీపుల్ విల్ అప్లై అండ్ బికాస్ ఎవ్రీబడి ఆర్ లుకింగ్ అట్ టు us now today who are successful and who are doing number of collaborations. సో ఇప్పుడు రిడ్జీ స్కూల్ కి వస్తే అండి, రిడ్జీ స్కూల్ హౌ మెనీ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయండి? మన స్టేట్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ కాకుండా ఇంకెక్కడెక్కడ ఉన్నాయండి? వేర్ ఇన్ రాజస్థాన్ అండి, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, ఒరిస్సా, మహారాష్ట్ర, జర్మనీ, రుమేనియా. సో ఇట్లా మొత్తం ఆల్ ఓవర్ ఇండియా మొత్తంలో 10 స్టేట్స్ ఉన్నాయండి. బట్ మా విజన్ వచ్చి టు రీచ్ 10,000 schools ఇన్ నెక్స్ట్ 5 years అండ్ టు బి ద నెంబర్ 1 ఇన్ ద వరల్డ్ అనమాట. ఎందుకంటే ఇప్పుడు టెక్ మహీంద్రాది కూడా మాకు ఆల్రెడీ మేము స్టార్ట్ చేసాము, అది అక్కడ ఈ కరోనాది అండర్ ప్రాసెస్ అనమాట. సో ఇట్ విల్ బి ఎక్స్పాండింగ్ అనమాట. సో యు ఆర్ ఐ థింక్ స్కూల్స్ కార్పొరేట్ లో కూడా పెడుతున్నారండి, ప్లే స్కూల్స్ అవన్నీ ఇప్పుడు కంపెనీస్ లో కూడా ఇన్ హౌస్ పెడుతున్నారా స్కూల్ ఫ్రాంచైజెస్? ఇప్పుడు టెక్ మహీంద్రా ఎక్కడంతా పెడుతున్నారు మీరు? వెరీ నైస్. ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ మేము అలయన్స్ పార్ట్నర్, ఐసిఐసిఐ వాళ్ళు కూడా త్రూ అవుట్ ఇండియా మొత్తం నుంచి వీఆర్ దే మేడ్ అలయన్స్ పార్ట్నర్. ఐసిఐసిఐ వెబ్సైట్ లో కూడా మీరు రిడ్జీ స్కూల్స్ చూడొచ్చు. అట్లానే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కూడా మాకు కొలాబరేషన్ ఉంది, టెక్ మహీంద్రా, ట్రెలిగేర్, ఇట్లా చాలా కంపెనీస్ మాకు ముందుకు వస్తున్నాయి. మేము బ్రిటిష్ కౌన్సిల్ పార్ట్నర్ అండి, ఎఫిలియేటెడ్ టు కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ అనమాట. మేము రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ఇటాలియన్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్. అంటే ఏదైతే యూరోపియన్ యూనియన్ లో యూరోపియన్ కరికులం చెప్తారో బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్ డెవలప్ చేసే వాళ్ళు అక్కడ 36 countries లో ఇంప్లిమెంట్ చేసిన కాన్సెప్ట్ ని మనం ఇండియన్ ప్రైస్ కి ఇండియాలో ఇస్తున్నాం. మనకి 6 centers ఉన్నాయి హైదరాబాద్, ఇప్పుడు హైటెక్ సిటీ దగ్గరలో హఫీజ్పేట్ లో కూడా మేము ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. 136 capacity 24/7 జెన్ ప్యాక్ ఆపోజిట్ లో కూడా, కొండాపూర్ లో, అట్లా అన్ని చోట్ల మనకి ఉంది. ఈ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లో కూడా మేము చేస్తున్నాం. హిమాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ కానీ, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కానీ, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా మనం అడిగితే ప్రపోజల్ ఇవ్వడం జరిగింది.